Hello students, let us see the phenomenon of beats. In this, we have to see what are beats, how beats are produced, then analytical treatment to determine the beat frequency and applications of beats. Now first we see here, suppose we have a sound wave which is graphically shown like this: compression, rarefaction, compression, rarefaction, compression, and like that. This is one wave. And suppose the listener is here. When this longitudinal wave travels through the medium, then that listener will hear a sound of constant intensity, having a definite frequency. Suppose there is another wave having the same amplitude and having the same frequency, that means identical wave. And when these identical waves superimpose with each other, traveling along the same path in the same direction, and these two waves overlap such that compression due to one coincides with the compression due to other, and like that, then what will happen? According to principle of superposition of waves, then the new waves which will be formed in this medium has larger amplitude. For example, like this. This is the new wave formed in the medium. That means amplitude increases because these two waves traveling through the medium are in phase. In phase means compression due to one wave coincides with the compression due to other, and rarefaction due to one wave coincides with the rarefaction due to other. In this case, we hear a sound of maximum intensity. This interference is called as constructive. This interference is called as the constructive interference. On the other hand, suppose the waves are out of phase. That means the two waves having the same amplitude are traveling in the same direction, having the same frequency. Suppose the first wave is like this, and the second wave traveling in the same direction, but two waves are out of phase. Out of phase, that means there is a phase difference of pi radians or 180 degree. In this case, compression due to one wave coincides with the rarefaction due to other, like this. So these are the two waves. And when such two waves are traveling according to principle of superposition of waves, there is a cancellation of the displacement. The displacement due to first wave is in upward direction, displacement due to the second wave is in downward direction. Therefore, these displacements cancels with each other. So resultant displacement of every particle in the medium, here also same happens. Cancellation of the displacement takes place. Okay. So the resultant displacement of the particles is equal to 0. That means the amplitude is 0. And as amplitude is 0, the intensity of sound is also 0. That means this listener cannot hear the sound. Even there are two sounds, but these two sounds are out of phase, and as the two sounds are out of phase,
interfering with each other, there is a cancellation of the displacement takes place, amplitude becomes equal to 0 and the intensity of sound also becomes equal to 0. Therefore this listener cannot hear the sound. This interference is called as destructive. This is called as the destructive interference. So when constructive interference takes place, we hear the sound of maximum intensity. When destructive interference takes place, when the two waves are out of phase, that means the destructive interference takes place, we can't hear the sound. So this is about the identical waves. But what happens if the two waves are interfering with each other? These two waves have the same amplitude but slightly different frequencies. दोन्हींची amplitude सारखी आहे पण फ्रिक्वेन्सीमध्ये थोडासा फरक आहे. ओके, अशा जर वेव्ज असतील तर मग इंटरफरन्समध्ये काय होईल? सपोज दीज टू वेव्ज आर रिप्रेझेंटेड ग्राफिकली लाईक दिस. वी हॅव वन वेव like this, compression, rarefaction, compression, rarefaction, like that. This is the first wave. We can take second wave having the same amplitude but slightly different frequency. फ्रिक्वेन्सीमध्ये थोडा फरक आहे. फ्रिक्वेन्सीमध्ये फरक आहे याचा अर्थ वेवलेंथमध्ये फरक आहे. फ्रिक्वेन्सीमध्ये फरक आहे याचा अर्थ पिरियडमध्ये सुद्धा फरक आहे. पिरियडमध्ये फरक आहे याचा अर्थ वेवलेंथमध्ये फरक आहे. समजा दुसरी वेव जी आहे ही थोडीशी फेज याचा वेगळा आहे. अशा वेव्ज असतील. आणि असं जर असेल तर मीडियममध्ये बघितलं आपण तर काही वेळा ह्या वेव्ज इन फेज असतील, काही वेळा त्या ठिकाणी आउट ऑफ फेज असतील. म्हणजे इन फेज कॉम्प्रेशन ड्यू टू वन वेव कोइन्साइड्स विथ द कॉम्प्रेशन ड्यू टू अदर, रेरिफॅक्शन ड्यू टू वन वेव कोइन्साइड्स विथ द रेरिफॅक्शन ड्यू टू अदर. असं जर असेल तर काही वेळेला हे इन फेज असेल तर कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स होईल आणि आउट ऑफ फेज असेल तर डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स होईल. म्हणजे मीडियममध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला एक नवीन साऊंड वेव मिळेल बिकॉज ऑफ दी सुपरपोजिशन ऑफ दी टू वेव्स अँड दिस वेव्स विल बी लाईक दिस. अशी एक त्या ठिकाणी आपल्याला वेव मिळेल. ओके, आता याचा अर्थ काय? ॲम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम आहे, ॲम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम आहे, इथं ॲम्प्लिट्यूड मिनिमम आहे. इथं ॲम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम आहे याचा अर्थ या ठिकाणी कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स झाला आहे. सो इट इज कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स. इथं जो आहे तो डिस्ट्रक्टिव्ह आहे. हा डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे. परत इथं कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे, परत इथं डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे, परत इथं कन्स्ट्रक्टिव्ह आहे, परत इथं डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे. आणि ज्या वेळेला कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स होईल त्यावेळेला ॲम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम असेल आणि जर साऊंडची ॲम्प्लिट्यूड मॅक्झिमम असेल तर इंटेन्सिटीसुद्धा मॅक्झिमम असते. इथे ॲम्प्लिट्यूड मिनिमम आहे याचा अर्थ इंटेन्सिटीसुद्धा मिनिमम आहे. म्हणजे मीडियममध्ये एक नवीन साऊंड वेव तयार होईल की ज्या साऊंडची इंटेन्सिटी जी आहे ती इंटेन्सिटी पिरियॉडिकली व्हॅरी व्हायला लागते. म्हणजे मीडियममध्ये एकाच मार्गावरून ज्या वेळेला दोन साऊंड वेव्ह जातील की ज्यांची ॲम्प्लिट्यूड सारखी असेल पण फ्रिक्वेन्सी थोडी वेगळी असेल, असं असेल तर त्यांच्या सुपरपोजिशनमुळं मीडियममध्ये साऊंडची जी इंटेन्सिटी आहे ती इंटेन्सिटी पिरियॉडिकली व्हॅरी व्हायला लागते, चेंज व्हायला लागते बिटवीन मॅक्झिमा अँड मिनिमा. दिस इज मॅक्झिमा मिनिमा, मॅक्झिमा मिनिमा, मॅक्झिमा मिनिमा. आणि मग जो लिस्नर या ठिकाणी आहे तो लिस्नर त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली कॉन्स्टंट इंटेन्सिटीचा साऊंड त्याला ऐकायला येणार नाही. त्याला काय वाटेल की इंटेन्सिटी मोठी होते किंवा वाढते, परत इंटेन्सिटी कमी होते. म्हणजे हा जर साऊंड इथं पोचला
मॅक्झिमम इंटेन्सिटी, मिनिमम इंटेन्सिटी, मॅक्झिमम इंटेन्सिटी, मिनिमम इंटेन्सिटी. म्हणजे इंटेन्सिटी ही पिरियॉडिकली व्हॅरी व्हायला लागते, चेंज व्हायला लागते. हा जो फिनॉमिना आहे याला म्हटलं जातं बीट्स. म्हणजे कंटिन्युअसली इंटेन्सिटीमध्ये व्हेरिएशन व्हायला लागतं बिकॉज ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द टू साऊंड वेव्स, because of the superposition of two sound waves having the same amplitude but slightly different frequencies. This variation in intensity of sound is called as the phenomenon of beats. So what are beats? Due to superposition of the two sound waves having the same amplitude but slightly different frequencies, they are traveling along the same path in the same direction, then there is a variation in the intensity of sound periodically. This is called as phenomenon of beats. So what are beats? What are the condition for formation of beats? Beats निर्माण होण्यासाठी कुठल्या कंडिशन्स आहेत? There should be two sound waves having the same amplitude but slightly different frequency, and these two waves should interfere with each other. ते एकमेकाला सुपरपोजिस व्हायला पाहिजे, त्यांच्यामध्ये इंटरफरन्स व्हायला पाहिजे. सो वेन टू sound waves having the same amplitude but slightly different frequencies travels through the medium along the same path superimposed with each other, then the intensity of sound periodically varies between maxima and minima. This phenomenon is called as the beats. Then when the constructive interference takes place, we hear the sound of maximum intensity. म्हणजे इथं त्या ठिकाणी मॅक्झिमम असणार आहे, इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असणार आहे, या ठिकाणी इंटेन्सिटी मिनिमम असणार आहे. ओके, या ठिकाणी इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असणार आहे, या ठिकाणी इंटेन्सिटी ही मिनिमम असणार आहे. दिस मॅक्झिमम इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड इज कॉल्ड ॲज वॅक्सिंग. याला वॅक्सिंग असं म्हटलं जातं. maximum intensity of sound is called as the waxing, and minimum intensity of sound, this is called as the waning. Maximum intensity of sound is called as the waxing, minimum intensity of sound is called as the waning, and this waning and waxing are alternately formed in the medium. Here waxing, waning, waxing, waning, waxing, waning, waxing, again waning. So this waxing and waning, this forms one beat. One waxing and one waning form one beat, like that. Here, look here. This is waning or this is waxing. This waxing and this waning is called one beat. One waxing and one waning form one beat. The time interval between two successive waxings is called as the period of the beats, or time interval between two successive wannings is called as the period of the beats. So time interval between two successive waxings or wannings is called as the period of beats. And what is frequency of beats? Number of beats heard per second is called as the beat frequency. एका सेकंदामध्ये आपल्याला किती बीट्स ऐकायला मिळतात त्याला बीट फ्रिक्वेन्सी असं म्हटलं जातं. म्हणजे एका सेकंदामध्ये एक बीट ऐकायला आलं तर आपल्याला एक वॅक्सिंग ऐकायला येतो, एक वॅनिंग. समजा एका सेकंदामध्ये 2 बीट आपल्याला ऐकायला आले तर काय येणार, 2 वॅक्सिंग आणि 2 वॅनिंग आपल्याला ऐकायला मिळणार. सो एका सेकंदामध्ये किती वॅक्सिंग ऐकायला मिळतात किंवा एका सेकंदामध्ये किती वॅनिंग ऐकायला मिळतात याला म्हटलं जातं बीट फ्रिक्वेन्सी, और सिम्पली वी कॅन से दॅट नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर सेकंड is called as the beat frequency. So do you get what is meant by waxing? If the resultant intensity of sound is maximum, then it is called as the waxing, and if the resultant intensity of sound is minimum, then it is called as the waning. Now we have to determine the beat frequency by analytical method. What is that analytical method? We have to see here. So there will be question, what are beats? Obtain the beat frequency, formula for beat frequency, or give the analytical treatment of beat frequency. So we see analytical treatment.
for beat frequency. Analytical treatment of beat frequency. Now we know the condition for formation of beats. We require two sound waves having the same amplitude but slightly different frequencies. म्हणजे दोन वेव्ज आपल्याला पाहिजे, साऊंड वेव्ज की ज्यांची ॲम्प्लिट्यूड ही सारखी पाहिजे आणि त्यांच्या फ्रिक्वेन्सीज आहेत ह्या फ्रिक्वेन्सीज स्लाइटली चेंज पाहिजे, त्याच्यामध्ये फार मोठा बदल नको, थोड्या फरकाच्या त्या ठिकाणी फ्रिक्वेन्सीच्या ह्या दोन वेव्ज पाहिजे आणि दे शुड ट्रॅव्हल अलॉंग दी सेम पाथ, एकाच मार्गावरती त्या ठिकाणी जायला पाहिजे. सो वी कॅन टेक टू साऊंड वेव्ज having the same amplitude but slightly different frequencies traveling along the same path, that means traveling along the positive x axis. Then equation of the wave displacement due to first wave is given by the formula y1 is equal to a sin 2 pi nt or n1t minus x by lambda 1. This is the first wave. Second wave y2 is equal to a sin 2 pi n2t minus x by lambda 2. So these are the two sound waves having the same amplitude a. दोन्हींची ॲम्प्लिट्यूड कशी आहे, सारखी आहे a, but the frequencies are different. Frequency of the first wave is n1, frequency of the second wave is n2, and as the frequencies are different the wavelengths are also different. Now let us assume that for our simplicity the listener is at x is equal to 0. समजा लिस्नर जो आहे तो लिस्नर आपल्याला माहिती आहे ह्या दोन वेव्ज एक्स ॲक्सिसवरती यायला लागले आणि हा जो लिस्नर आहे तो x इज इक्वल टू 0 या ठिकाणी आहे. सो x इज इक्वल टू 0. इफ यू टेक x इज इक्वल टू 0 देन दिस टर्म इन बोथ द इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू 0 बिकॉज x इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स y1 इज इक्वल टू a sin 2 pi n1t. And second relation becomes y2 is equal to a sin 2 pi n2t. So the relation number 1, relation number 2. These two are the sound waves having the same amplitude but different frequencies n1 and n2 are traveling along the positive direction of x axis. Okay, now what will be the resultant displacement due to superposition of these two waves? या दोन वेव्हचं सुपरपोजिशन झाल्यानंतर रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट मीडियममध्ये काय असेल, ज्या ठिकाणी ह्या वेव्ज पोचले असतील, ज्या ज्या पार्टिकलला ह्या वेव्ज पोचलेले असतील, अँड दॅट रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्ज. द रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. म्हणजे ह्या ज्या दोन डिस्प्लेसमेंट्स आहेत ह्या दोन डिस्प्लेसमेंटची व्हेक्टर सम म्हणजे त्या ठिकाणी असलेली रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट असते. नाव टेक y1 प्लस y2. सो y इज इक्वल टू a sin 2 pi n1t प्लस a sin 2 pi n2t. y1 plus y2, this is y1 and this is y2. Okay, now we have to use the trigonometric relation. What is that trigonometric relation? Sin C plus sin D is equal to 2 sin C plus D divided by 2 into cos C minus D divided by 2. हे रिलेशन आपल्याला वापरायचं आहे याच्यासाठी. आता याच्यामध्ये C आणि D, C काय आहे 2 पाय n1t आणि D काय आहे 2 पाय n2t. ओके, अँड दिस टू
So y is equal to 2, these two. Again a is common in both the terms. 2a sin c plus d by 2. c plus d by 2. Now look here, c plus d by 2, 2 pi n1t plus 2 pi n2t divided by 2. Okay. Now 2 pi is common here, 2 pi, and t is also common into t. आता राहिलं काय याच्यामध्ये n1 आणि n2 डिवायडेड बाय 2. सो n1 प्लस n2 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे हे टर्म आपल्याला मिळालं. याच्यावरून आपल्याला हे मिळेल. ओके, c प्लस डी बाय 2 म्हणजे c प्लस डी बाय 2 ची जी व्हॅल्यू आहे ती आपल्याला हे मिळेल. ही जर त्या ठिकाणी व्हॅल्यू आपण बसवली, सो 2a साइन 2 पाय n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू t. ओके, नाव cos इंटू cos c मायनस डी. आता c प्लस डी बाय 2 काय आहे, 2 पाय n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी. c मायनस डी अपॉन 2 काय असेल, फक्त प्लसचं काय होईल, मायनस साइन होईल. ओके, सो वी हॅव टू चेंज ओनली साइन हियर. सो इट विल बिकम cos 2 पाय n1 मायनस n2 डिवायडेड बाय 2 इंटू टी. ओके, म्हणजे हे रिलेशन आपल्याला मिळालं. याचा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनचा वापर करू. नाव वी कॅन रिअरेंज दी टर्म्स. y इज इक्वल टू 2a, ते कॉस ही टर्म आपण पुढे घेऊया. 2a कॉस 2 पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इंटू साइन, ही टर्म आपण नंतर घेऊया, साइन 2 पाय n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू टी. ओके, सो इज ए रिलेशन नंबर 4. Now in this relation, let we consider 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t as capital A. म्हणजे ही जी पहिली टर्म आहे इथून इथपर्यंत याला आपण कॅपिटल ए म्हणलं. 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t as a, and this n1 plus n2 upon 2 as n. ही जी टर्म आहे n1 प्लस n2 अपॉन 2 याला मी काय म्हणलं, n. n1 फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट वेव, n2 फ्रिक्वेन्सी ऑफ द सेकंड वेव. n1 प्लस n2 अपॉन 2 दॅट इज द मीन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द टू वेव्स. ह्या ज्या दोन वेव्ज आहेत त्या दोन वेव्हची ती काय झाली, मीन फ्रिक्वेन्सी. दोन्ही फ्रिक्वेन्सीची बेरीज केली डिवायडेड बाय 2, दॅट इज द मीन फ्रिक्वेन्सी. वी कॅन टेक ॲज n, and this relation becomes y is equal to, now 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t as capital A into sin 2 pi, here 2 pi, this as n into t. Okay, so this is relation number 4. Now look at relation number 1. y1 is equal to a sin 2 pi n1t, first sound wave having frequency n1, amplitude a. Second sound wave y2 is equal to a sin 2 pi n2t. n2 is the frequency of the second wave which is different from n1, slightly different. A is the same amplitude as that of the first wave. Now these two relations and this relation, here also y is equal to a sin 2 pi nt. आता हे दोन रिलेशन आणि ते रिलेशन हे सगळे सारखेच आहेत, त्यांचा फॉर्म जो आहे तो फॉर्म सारखा आहे. मग हे जर दोन साऊंड असतील तर हे सुद्धा काय असणार आहे, इट इज ऑल्सो ए साऊंड वेव. सो दिस एक्सप्रेशन रिप्रेझेंट्स ए न्यू साऊंड वेव
produced due to the superposition of the two sound waves having frequency n, which is equal to mean frequency of the two interfering waves. या ज्या दोन इंटरफेरिंग वेव्ज आहेत यांच्या फ्रिक्वेन्सीची ती मीन फ्रिक्वेन्सी आहे n. अँड व्हॉट इज ए? ए इज द रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूड विच इज ड्यू टू दी सुपरपोजिशन ऑफ द टू वेव्स. ह्या दोन वेव्हच्या सुपरपोजिशनमुळे आपल्याला एक नवीन ॲम्प्लिट्यूड मिळाली. अँड दिस ॲम्प्लिट्यूड इज गिवन 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t, that is equal to a. That means this amplitude depends upon the time. As time changes, then the amplitude also changes. That means amplitude of the resultant wave varies with the time. टाईम प्रमाणे त्या ठिकाणी ही ॲम्प्लिट्यूड व्हॅरी होते, म्हणजे त्याच्यामध्ये चेंज होतो. कधी जास्त होईल, कधी कमी होईल, कधी जास्त होईल. देर इज ए व्हेरिएशन इन दी इंटेन्सिटी ऑफ दी साऊंड. देर इज ए व्हेरिएशन इन दी ॲम्प्लिट्यूड ऑफ दी साऊंड वेव विथ टाईम टी. सो दिस इज दी a resultant wave. Okay, now we have seen what is meant by waxings and waning. So first we see waxing. When the resultant intensity of sound is maximum, then it is called as waxing. ज्या वेळेला रिझल्टंट इंटेन्सिटी साऊंडची ही मॅक्झिमम असते त्यावेळेला त्याला आपण म्हणतो वॅक्सिंग. आता जो ॲम्प्लिट्यूड आहे तो ॲम्प्लिट्यूड दिलेला आहे ए इज इक्वल टू हिअर 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t. This is the amplitude. Look here, this is the amplitude. Okay, now if the resultant intensity of sound is maximum, then it is called as the waxing. So we say here, for waxing, we know that intensity of sound is directly proportional to square of the amplitude. जेवढी ॲम्प्लिट्यूड जास्त असेल तेवढी इंटेन्सिटी जास्त, जेवढी ॲम्प्लिट्यूड कमी असेल तेवढी इंटेन्सिटी कमी. सो ॲज intensity is maximum at waxing, so for waxing the resultant amplitude of the sound wave should be maximum. That means this a must be equal to, आता मॅक्झिमम किती असणार याच्यामध्ये? आता cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t हा फॅक्टर वेगळा आहे, हा चेंजिंग आहे. याच्यामध्ये मॅक्झिमम ॲम्प्लिट्यूड म्हणजे याची व्हॅल्यू कशामध्ये बदलते? +1 -1 याच्यामध्ये व्हॅरी होते. ओके, म्हणजे हे जे आहे ॲम्प्लिट्यूड किती असते मॅक्झिमम? ±2a. सो फॉर वॅक्सिंग द रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूड शुड बी मॅक्झिमम विच इज इक्वल टू ±2a, दॅट इज 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to ±2a. हे ±2a यायला पाहिजे. आता हे ±2a कधी येईल? याचा अर्थ cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t ह्याची जर व्हॅल्यू 1 आली, +1 आली तर +2a. याची जर व्हॅल्यू -1 आली तर -2a. दॅट मीन्स वेन cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to +-1. याची व्हॅल्यू +-1 असं पाहिजे. ओके, दॅट इज वेन 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to, आता हा कॉस आहे, याची व्हॅल्यू 1 कधी असेल? हा जो फॅक्टर आहे 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t हा जर 0 असेल तर cos 0 is equal to 1, म्हणजे हा 0 पाहिजे. ओके, -1 कधी होईल? हा फॅक्टर 180 पाहिजे. cos 180 दॅट इज cos pi इज -1. सो 0 pi. परत +1 कधी होईल? cos 2 pi. cos 2 pi असेल तर परत होणार +1 असेल तर हे होणार +2a. सो वेन
this 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on. अशा व्हॅल्यूज पाहिजे. दॅट इज वेन t इज इक्वल टू, याचा अर्थ t ची व्हॅल्यू काय पाहिजे. नाव लुक हिअर, हे 2 2 कॅन्सल झालं. पाय इंटू n1 मायनस n2 इंटू टी पहिल्यांदा घेऊया 0. फर्स्ट वी टेक ॲज 0. सो व्हेन इट इज इक्वल टू 0, टीची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर हा फॅक्टर सगळा 0 असेल. दॅट इज व्हेन टी इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, आता जर आपण पाय घेतलं, 2 पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू टी इज इक्वल टू पाय, हे 2 2 कॅन्सल होईल. लाईक दॅट, सपोज 2 2 कॅन्सल होईल. हे पाय पाय कॅन्सल झालं तर इकडं 1 येणार, म्हणजे टी बरोबर 1 डिवायडेड बाय n1 मायनस n2 तिकडे येणार. सो 1 डिवायडेड बाय n1 मायनस n2. आता पाय असताना 1 अपॉन n1 मायनस n2 होतं. 2 पाय असेल तर 2 अपॉन n1 मायनस n2. 3 पाय असेल तर 3 अपॉन n1 मायनस n2. ओके, अँड सो ऑन. सो दीज आर दी टाईम इंटरवल्स ॲट विच वी हिअर दी साऊंड ऑफ मॅक्झिमम इंटेन्सिटी. म्हणजे ज्यावेळेला टाईम 0 असेल, वी हिअर द साऊंड ऑफ मॅक्झिमम इंटेन्सिटी. वेन टाईम t is equal to 1 upon n1 minus n2, we hear the sound of maximum intensity. At this time also we hear the sound of maximum intensity. ओके, म्हणजे ह्या वेळेला आपल्याला त्या ठिकाणी सगळे काय मिळणार आहेत, वॅक्सिंग्स मिळणार आहेत. ओके, सो टाईम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह वॅक्सिंग्स, 2 लगतच्या वॅक्सिंगमधला टाईम इंटरवल किती असेल. सो टाईम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव्ह वॅक्सिंग्स t इज इक्वल टू, कुठले घ्या, हे करूया, 2 डिवायडेड बाय n1 मायनस n2 मायनस 1 डिवायडेड बाय n1 मायनस n2. 2 upon n1 minus n2 minus 1 upon n1 minus n2 is equal to 1 upon n1 minus n2. So this is the period of beats. Time interval between 2 successive waxings is called as the period. किंवा दुसरी व्याख्या आपण देऊ, time interval between 2 successive wannings is also called as the period. Or number of beats, or you can say that time interval between 2 successive waxings or wannings is called as the period of beats. So period of beats t is equal to 1 upon n1 minus n2. So period t is equal to 1 upon n1 minus n2. So this is the formula for period of beats. Now till the frequency of beats. Frequency of beats n is equal to beat frequency, n is equal to reciprocal of period. Frequency is reciprocal of period. So n is equal to 1 upon t, and t is equal to 1 upon n1 minus n2. 1 upon t is equal to n1 minus n2. So beat frequency n is equal to n1 minus n2. So this is the formula for beat frequency. म्हणजे वॅक्सिंगवरून त्या ठिकाणी आपण बीट फ्रिक्वेन्सी काढली, n इज इक्वल टू n1 मायनस n2. सो बीट फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट इट इज दी डिफरन्स बिटवीन दी फ्रिक्वेन्सीज ऑफ इंटरफेअरिंग वेव्स. ज्या 2 वेव्ज इंटरफेअर करतात, साऊंड वेव्ज, त्या 2 वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सीमधला जो फरक असतो तो फरक म्हणजेच काय असते, बीट फ्रिक्वेन्सी. समजा एक साऊंड वेव्ह आहे 405 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीची आणि दुसरी आहे 400 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सीची, म्हणजे n1 405 आहे, n आहे 400, तर बीट फ्रिक्वेन्सी आपल्याला काय मिळेल, 405 मायनस 400 विच इज इक्वल टू 5. म्हणजे आपल्याला बीट फ्रिक्वेन्सी मिळेल 5 बीट्स पर सेकंद. म्हणजे एका सेकंदामध्ये आपल्याला 5 बीट्स ऐकायला मिळतील, म्हणजे 5 वॅक्सिंग्स आणि 5 वॅनिंग्स आपल्याला ऐकायला मिळतील. सो दिस इज दी बीट फ्रिक्वेन्सी. नाव फॉर वॅनिंग. Now what is waning? If the resultant intensity of sound is minimum, then it is called as the waning. Resultant intensity जर minimum असेल
तर त्याला आपण वॅनिंग असं म्हणतो. आणि इंटेन्सिटी मिनिमम कधी असेल तर ॲम्प्लिट्यूड मिनिमम असेल. आता ही ॲम्प्लिट्यूड मिनिमम किती असणार? 0. ॲम्प्लिट्यूड किती? 0. सो फॉर वॅनिंग द रिझल्टंट ॲम्प्लिट्यूड शुड बी मिनिमम. दॅट मीन्स ए इज इक्वल टू 0. ॲम्प्लिट्यूड ही काय पाहिजे? 0 पाहिजे. दॅट मीन्स ए इज इक्वल टू 0. दॅट मीन्स 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0. ॲम्प्लिट्यूड ही 0 पाहिजे. तर इंटेन्सिटी 0 असेल, मिनिमम असेल, म्हणजेच त्याला आपण वॅनिंग असं म्हणतो. दॅट मीन्स वेन cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t must be equal to 0. 2a cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t is equal to 0 कधी असेल? हे काही नॉन झिरो आहे, म्हणजे ही फॅक्टर त्या ठिकाणी 0 असला पाहिजे. cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t हा फॅक्टर त्या ठिकाणी 0 असला पाहिजे. ओके. देन दॅट इज वेन 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t must be equal to. आता हा जो अँगल आहे cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, म्हणजे थीटाची व्हॅल्यू काय पाहिजे? π/2 90 डिग्री. cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 cos π/2. सो इट मस्ट बी इक्वल टू π/2. cos π/2 is 0. Again cos 3 π/2 is 0. cos 5 π/2 is also 0 and so on. म्हणजे ह्याची जी व्हॅल्यू आहे ती π/2, 3 π/2, 5 π/2 असं असेल तर त्याची व्हॅल्यू त्या ठिकाणी 0 होईल. दॅट मीन्स वेन t इज इक्वल टू, आता t किती पाहिजे? ओके. नाव दिस 2 गेट्स कॅन्सल. से पहिल्या व्हॅल्यूचा आपण विचार करूया. हे 2 कॅन्सल झालं, हे 2 कॅन्सल झालं, हे पाय कॅन्सल झालं, इथं 1 राहिला. मग टीची व्हॅल्यू काय येणार? टी इज इक्वल टू 1/2 इंटू n1 मायनस n2. सो 1/2 इंटू n1 मायनस n2. ओके. म्हणजे π/2 असेल तर ओके, म्हणजे ही व्हॅल्यू आपण घेतली तर टीची व्हॅल्यू आपल्याला एवढी मिळेल. समजा 3 π/2 घेतलं तर टीची व्हॅल्यू काय मिळेल? π/2 असताना व्हॅल्यू मिळते 1/2 इंटू n1 मायनस n2. 3 π/2 असेल तर काय मिळाल? इथं मल्टिप्लाय बाय 3 आहे, 3 इंटू π/2 आहे, म्हणजे परत 3 डिवायडेड बाय 2 इंटू n1 मायनस n2. अगेन वेन 5/2 into n1 minus n2. Okay. So these are the time instances at which we hear the sound of minimum intensity, that is वॅनिंग. म्हणजे ज्यावेळेला टाईम 1/2 इंटू n1 मायनस n2 असेल त्यावेळेला वॅनिंग ऐकायला मिळेल. 3/2 इंटू n1 मायनस n2 असेल परत वॅनिंग मिळेल. 5/2 इंटू n1 मायनस n2 असेल परत वॅनिंग ऐकायला मिळेल. सो दीज आर द टाइम्स at which we hear the वॅनिंग. So what is the time interval between two successive वॅनिंग्स? दोन लगतच्या वॅनिंगमधला टाईम डिफरन्स किती आहे? दॅट इज कॉल्ड ॲज द पिरियड. सो पिरियड टी इज इक्वल टू, याच्या दोन्हीतला बघूया, 3/2 इंटू n1 मायनस n2 मायनस 1/2 इंटू n1 मायनस n2. आता हा जो डिनॉमिनेटर आहे तो सारखा आहे. 3 - 1 2. सो इट बिकम्स 2/2 इंटू n1 मायनस n2. 2/2 इंटू n1 मायनस n2, दॅट इज 1/n1 मायनस n2. सो दिस इज द time interval between two successive vannings, which is called as the period. So period of beats is equal to 1/n1 minus n2. And what is frequency?
number of wannings heard per second, that is frequency, and frequency n is equal to reciprocal of period, n is equal to 1 upon t, t is equal to 1 upon n1 minus n2, so 1 upon t is n1 minus n2, so n is equal to n1 minus n2. Again, from wanning also, the bit frequencies, difference between the frequencies of two interfering sound waves. Okay, so there will be question, what are bits? Show that bit frequency is equal to difference between the frequencies of two interfering sound waves. Okay, मग बीट्स म्हणजे काय आपल्याला सांगता येईल? when two sound waves superimpose with each other having the same amplitude but slightly different frequencies traveling through the medium, then there is a periodic variation in the intensity of sound. This is called as the beats. याला आपण काय म्हणतो? बीट्स. आणि मग ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट घेऊन वॅक्सिंगनं दाखवलं तरी चालेल किंवा वॅनिंगनं, कुठल्याही एका मेथडनं बीट फ्रिक्वेन्सी n1 - n2 आपल्याला दाखवता येते. Okay, so this is about the analytical treatment for determination of beat frequency. Okay, now we see the applications of beats. What are the applications of beats? There will be questions for 2 marks. What are the applications of beats, or state the applications of beats? The first application is that the beat phenomenon is used for matching the frequencies of musical instruments. That is also called as the tuning of musical instruments. For the tuning of musical instruments. म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटची फ्रिक्वेन्सी मॅच करण्यासाठी किंवा त्यांचं ट्युनिंग करण्यासाठी बीट्स फिनॉमिना वापरलं जातं. वेगळे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स असतात आपल्याला माहीत आहे, आणि ह्यांच्या जर फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळ्या असतील आणि ह्या जर सुपरइम्पोज झाल्या, फ्रिक्वेन्सी वेगळ्या असल्या की त्या ठिकाणी आपल्याला काय मिळणार? बीट्स ऐकायला मिळणार. आणि मग जो तो म्युझिकल साऊंड आहे तो साऊंड त्या ठिकाणी बिघडतो. म्हणून सगळे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स हे एकाच फ्रिक्वेन्सीमध्ये त्या ठिकाणी ट्यून व्हावे लागतात. आणि मग हे करण्यासाठी त्या ठिकाणी म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटची फ्रिक्वेन्सी ॲडजस्ट केली जाते. प्रत्येकाची मेथड वेगळी आहे. मग ते गिटार असेल तर त्याची फ्रिक्वेन्सी ॲडजस्ट करण्याची वेगळी, तबला असेल किंवा सितार असेल, व्हायोलिन असेल, प्रत्येकाची ट्यून करण्याची फ्रिक्वेन्सी चेंज करण्याची मेथड वेगळी आहे. म्हणजे सगळे म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटच्या फ्रिक्वेन्सी अशा ॲडजस्ट केल्या जातात की कोणतंही इन्स्ट्रुमेंट, कुठलेही 2 इन्स्ट्रुमेंट जर त्या ठिकाणी साऊंड केले तर बीट फ्रिक्वेन्सी काय मिळते? 0 मिळते. बीट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, n = n1 - n2. n = n1 - n2. म्हणजे दोन्ही म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटचे फ्रिक्वेन्सी जर सारख्या असतील तर बीट फ्रिक्वेन्सी काय होते? 0 होते. म्हणजे ट्युनिंग करत असताना त्याच्यापासून काही बीट्स मिळतात का हे बघितलं जातं. फ्रिक्वेन्सी ॲडजस्ट केल्या जातात आणि ज्यावेळेला बीट फ्रिक्वेन्सी 0 होते त्यावेळेला त्या 2 म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटची फ्रिक्वेन्सी सारखी झालेली असते, मॅच झालेली असते किंवा हे इक्वल झालेली असते, आपण म्हणू त्याला. सेकंड, टू डिटरमिन स्पीड ऑफ एरोप्लेनचं किंवा कुठले एअरक्राफ्ट असेल त्या एअरक्राफ्टचं स्पीड मोजण्यासाठी बीट्स फिनॉमिना वापरलं जातं. इन दॅट द प्रिन्सिपल इज यूज्ड रडार, लॉंग फॉर्म ऑफ रडार, रेडिओ डिटेक्शन अँड रेंजिंग इक्विपमेंट. रेडिओ डिटेक्शन अँड रेंजिंग इक्विपमेंट त्याला आपण रडार असं म्हणतो. ओके, याच्यामध्ये बीट फ्रिक्वेन्सी ऑल म्हणजे त्या ठिकाणी कंटिन्युअसली वेव्ज, मायक्रोवेव्ज त्या ठिकाणी पाठवले जातात. तो जो ऑब्जेक्ट आहे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट त्याच्यापासून इन्सिडेंट होतात, परत येतात. जाणारे वेव्ज आणि येणारे वेव्ज यांच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये जो बदल आहे तो किती बदल झालेला आहे त्याच्यावरून त्या ठिकाणी त्या एरोप्लेनचं किंवा जो काही एअरक्राफ्ट आहे त्या एअरक्राफ्टचं आपल्याला स्पीड मोजता येतं.
Then the same principle is used by traffic police to determine speed of vehicles. एखादं व्हेकल त्या ठिकाणी स्पीड लिमिट क्रॉस करत असेल तर ते लक्षात येण्यासाठी त्या ठिकाणी जे इन्स्ट्रुमेंट वापरलं जातं त्या इन्स्ट्रुमेंटमध्ये बीट्स फिनॉमिना हा वापरला जातो. सेम प्रिन्सिपल जसं रडारच आहे ते ट्रॅफिक पोलिसाकडून त्या ठिकाणी वापरलं जातं. इट इज यूज टू डिटर्मिन स्पीड ऑफ submarines. That means the principle is used sonar, long form of sonar, sound navigation and ranging equipment. काय म्हणतात त्याला? साऊंड नॅव्हिगेशन अँड रेंजिंग इक्विपमेंट. सबमरीन्सचे असतात त्या सबमरीन्सचं जे स्पीड आहे ते स्पीडसुद्धा त्याच पद्धती इथं जसं हवेत आहे हे पाण्यात आहे एवढाच फरक. दोन्हीकडे प्रिन्सिपल त्या ठिकाणी सेम वापरलं जातं. सो इट इज यूज टू मेजर दी स्पीड ऑफ सबमरीन्स. ऑल्सो इट इज यूज्ड टू चेक स्पीड अँड डायरेक्शन of blood flow in human bodies. मानवी शरीरामध्ये त्या ठिकाणी रक्तप्रवाह कसा आहे, त्याचं स्पीड काय आहे, त्याचं डायरेक्शन काय आहे हे मोजण्यासाठी या बीट फ्रिक्वेन्सीचा वापर केला जातो. त्याला आपण डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी असं म्हटलं जातं. इट इज कॉल्ड ॲज दी डॉपलर ultrasonography. Okay, so this is one of the application. And last application, to determine unknown frequency. Unknown frequency determine करण्यासाठी हे बीट फिनॉमिना वापरलं जातं. समजा एखादा आपल्याकडे त्या ठिकाणी इन्स्ट्रुमेंट आहे किंवा सोर्स ऑफ साऊंड आहे आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहीत नाही, अननोन फ्रिक्वेन्सी. सो इट इज अननोन फ्रिक्वेन्सी अँड दिस इज सपोज नोन फ्रिक्वेन्सी. अननोन फ्रिक्वेन्सी आपल्याला माहीत नाही आहे. मग हे अननोन फ्रिक्वेन्सी किती आहे हे पाहण्यासाठी आपल्याला एक सोर्स ऑफ साऊंड लागतो की ज्याची फ्रिक्वेन्सी आपल्याला कंटिन्युअसली बदलता येते. ओके, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जनरेटर नोन म्हणजे आपली फ्रिक्वेन्सी किती आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी डिस्प्लेवरती दिसते. मग हे जे अननोन फ्रिक्वेन्सी आहे तो सोर्स आणि नॉन फ्रिक्वेन्सी सोर्स एकाच वेळी साऊंडिंग केलं जातं. ओके, आणि मग त्या ठिकाणी आपल्याला बीट्स ऐकायला मिळतात. आणि नोन जो आहे त्याची फ्रिक्वेन्सी हळूहळू अशी ॲडजस्ट केली जाते की बीट फ्रिक्वेन्सी काय व्हायला पाहिजे 0. आणि मग ज्या वेळेला बीट फ्रिक्वेन्सी 0 होते त्यावेळेला ह्या दोन्ही फ्रिक्वेन्सी कशा असतील, सारख्या असतील. म्हणजे अननोन फ्रिक्वेन्सी आणि नॉन फ्रिक्वेन्सी ह्या दोन्ही सारख्या झालेल्या असतील किंवा त्या सारख्या असतील. मग जी नॉन फ्रिक्वेन्सी आहे तीच नॉन फ्रिक्वेन्सी कोणाची असते, अननोन फ्रिक्वेन्सीची असते त्याच्यामध्ये. सो दीज आर दी व्हेरियस ॲप्लिकेशन्स ऑफ बीट्स. ओके.